Hello everyone, welcome you all SYD Farm students after long time. In previous lecture we had started the sales promotion chapter. Okay, so we will just quickly revise what we had seen in the previous lecture. So sales promotions, this includes the marketing activities other than personal selling, advertising and publicity. Okay, and these activities are done to increase the sales of that any firm. So we had seen objectives of sales promotions like to introduce new products, like to attract new customers, to maintain the old customers, to improve public image of your firm, to increase the sale. Then we had seen the techniques of sales promotion. In that we had seen free samples, trading stamps, coupons, premium or bonus offer, prize contest, fairs and exhibitions. Okay, then we had started salesmanship. Salesmanship म्हणजे काय ते आपण बघत होतो. So salesmanship is an art of convincing the would-be customers to buy that goods or services which will give them satisfaction. So personal selling or salesmanship is the oldest and most effective technique of selling. Then we had seen that advantages of salesmanship. Advantages in that we had seen it gives the feedback about the need and attitudes, behavior of customers. Then it creates that demand, the creation of demand of a new product in the customer's mind. Then it help to develop relationship with the customers. Then salesman acts as a consultant in between the customers. Okay, then we had seen the steps in selling process. Okay, in that steps pre-sale preparation, okay, prospecting, approaching, presentation, dealing with objections, closing the sale, follow up, that we had seen. Then we had seen the advertising. Okay, बिफोर दॅट वी हॅड सीन सेल्समन. ओके, सेल्समन म्हणजे काय आणि दॅट क्वालिटीज ऑफ अ सेल्समन. सो सेल्समन इज अ पर्सन. ओके, अ पर्सन हू इज एंगेजिंग इन सेलिंग गुड्स टू द कस्टमर इज नोन ॲज सेल्समन. त्या पर्सनला सेल्समन असं म्हटलं जातं. सो त्याच्या आपण क्वालिटीज काय आहेत सेल्समनच्या? पर्सनल क्वालिटीज, मेंटल क्वालिटीज, सोशल क्वालिटीज, व्होकेशनल स्किल्स ते आपण बघितलं होतं. देन आपण नेक्स्ट पार्ट ॲडव्हर्टायझिंग हा स्टार्ट केला होता. इट्स डेफिनेशन, देन ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ द ॲडव्हर्टायझिंग. ओके, देन ॲडव्हांटेजेस, डिसॲडव्हांटेजेस ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग. देन पार्ट्स ऑफ ॲन ॲडव्हर्टाइजमेंट इन दॅट हेडिंग, थीम, picture, argument, closing part, that how we should prepare the advertisement, and different medias for advertisement like press advertisement, newspapers, magazines, literature advertisements through magazines, catalogs, external advertisement. Then in cities you had seen there, or at busy places like railway stations, airports, bus stands, you can see the posters, okay, on the big hoardings. Then miscellaneous advertisements in that TV, radio, these different media we had seen. Okay, so this is all about our previous lectures. So now we will start advertisement and pharmaceutical industry. Okay, so regarding means pharmaceutical products ज्या ज्या काही advertisement करायच्या आहेत. So who means what? World Health Organization has given some guidelines regarding the advertisement of pharmaceutical products. Okay, so all pharmaceutical products, they are the ethical products, and we cannot do the direct advertisement of this product. Pharmaceutical products ची direct advertisement करू शकत नाही आपण. जे जनरल प्रोडक्ट्स आहेत किंवा डेली यूजमध्ये प्रोडक्ट्स आहेत, लाईक पेन बाम, इनहेलर्स, लोशन्स, अँटीसेप्टिक क्रीम्स, लाईक मूव ऑइंटमेंट. ओके, सो हे जे जनरल प्रोडक्ट्स आहेत त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट करता येते. बट ॲज पर आपण ड्रग अँड मॅजिक रेमेडी ॲक्ट बघितला होता, म्हणजे ऑब्जेक्शनेबल ॲडव्हर्टाइजमेंट ॲक्ट 1954 इन ज्युरिस्प्रुडन्स, फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्समध्ये आपण हा ॲक्ट बघितला होता. त्याच्यात आपण बघितलं होतं की ॲड करण्यावरती रेस्ट्रिक्शन्स आहेत, बंधनं आहेत.
तुम्ही बघितलं असेल ह्याची क्रोसिनची म्हणजे पॅरासिटामॉलची जनरली ॲडव्हर्टाइजमेंट होते टी व्हीवरती अँड इट इज म्हणजे डोकेदुखी असेल पेनवरती ते उपयोगी आहे, ॲनल्जेसिक आहे ते. बट सी कुठल्याही अँटीडायबेटिक प्रॉडक्टची तुम्ही आत्तापर्यंत टी व्हीवर ॲडव्हर्टाइजमेंट नाही बघितले किंवा कोणत्याही बी पीसाठी म्हणजे काय तर कार्डिओव्हॅस्क्युलर डिसीजेससाठी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग्ज असतात, अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग्ज. आय थिंक यू विल लर्न दिस इन कोलॉजी ऑर फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री टू. सो त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट कधीच तुम्ही टी व्हीवरती बघितलेली नाही आहे. तर का बघितलेली नाही आहे? कारण त्याच्यावरती रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. त्या प्रॉडक्टची ॲडव्हर्टाइजमेंट तुम्ही करू शकत नाही. कोणताही अँटीडायबेटिक ड्रग असेल, पायोग्लेटाझोन असेल, मेटफॉर्मिन असेल, ओके, ग्लायकोमेट GP1 वगैरे जे असे ब्रँड्स येतात त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट यू cannot do that advertisement of that product. So there are some restrictions and there is objectionable advertisement act, drug and magic remedies act आहे. Okay, so as per that we cannot do the advertisement of these products. And see हे जे products आहेत like Penbalm, inhalers, Iodex, antiseptic cream, okay, which do not require prescription for their purchase, that can be advertisement by any of the method of the direct advertisement method. But see when we are talk about the pharmaceutical industry, so that advertisement of pharmaceutical products should be truthful. म्हणजे काय तर खरीखुरी ॲडव्हर्टाइजमेंट केली पाहिजे. देअर शुड नॉट बी एनी रॉंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट्स कंटेंट्स अँड देअर पर्सेंटेज. म्हणजे काय तर समजा आपण कोणीही इनोची ॲड करत असेल. इनो हे काय आहे तुम्ही बघू शकता, त्याच्यावरती लिहिलं असतं रिलीफ इन द ॲसिडिटी, इट वर्क्स विदिन द 6 सेकंड्स. ओके, सो खरीखुरी ते ॲडव्हर्टाइजमेंट असली पाहिजे आणि त्याच्यावरती जे काय कंटेंट आहेत, ओके, रॉंग स्टेटमेंट कुठल्याही प्रकारचं चुकीचं विधान करायचं नाही, त्याच्याबद्दल रॉंग स्टेटमेंट करायचं नाही त्याच्या कंटेंटबद्दल किंवा त्याचं पर्सेंटेज आहे. आता इनोमध्ये काय असतं, अँटासिड आहे ते सोडियम बायकार्बोनेट असतं त्याच्यामध्ये. ओके, सो मग त्याचं जे प्रमाण असेल, किती जे पर्सेंटेजमध्ये ती पावडर वापरली जातील किंवा किती mg वापरली असेल, 10 mg वगैरे जे काही वापरलं असेल ते तेवढंच असलं पाहिजे. 10 mg जर आहे ना मग 10 mg, त्याच्यापेक्षा 8 mg सुद्धा असता कामा नाही आहे और 12 mg सुद्धा त्याच्यावरती असता कामा नाही आहे मेन्शन करत असताना. ओके, देन इट शुड प्रोव्हाइड दॅट ॲडव्हर्टाइजमेंट. ओके, इट शुड प्रोव्हाइड द फुल डिटेल्स रिगार्डिंग द ॲक्शन अँड uses, its proprietary name as well as the generic name. म्हणजे काय तर ॲडव्हर्टाइजमेंट कोणत्याही प्रॉडक्टचे होत असताना त्याची ॲक्शन. ओके, तुम्ही आता इनोची ॲडव्हर्टाइजमेंट एक बघत असाल, कोणतं तरी एक फंक्शन चालू असतं आणि ते लोक गाणं बोलत असतात. सो तेव्हा त्या एका वन मॅन इज देअर आणि त्याला ॲसिडिटी होते. ओके, आणि तो साईडला येऊन मग त्याचा फ्रेंड त्याला सांगतो की इनो घे आणि मग तो तुम्ही बघितलं असेल ते ग्लासमध्ये देर इज अ वॉटर इन दॅट, दॅन ही ॲड दॅट सॅचेट ऑफ इनोचं सॅचेट तो ॲड करतो त्याच्यामध्ये आणि तो ते घेतो जे सोल्युशन आहे ते. आणि त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे की इट वर्क्स इन 6 सेकंड्स. ओके, जनरली ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये देतात इनोच्या. सो मग त्याचं त्यांनी ॲक्शन युजेस काय आहेत हे इनोच्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये दाखवलेलं आहे. ओके, देन इट्स प्रोप्रायटरी नेम ॲज वेल एज जेनेरिक नेम. आता क्रोसिन हे काय झालं, त्याचं ब्रँड नेम झालं, प्रोप्रायटरी नेम झालं आणि जेनेरिक नेम काय आहे तर पॅरासिटामॉल. देन इट्स डोसेज फॉर्म, कोणत्या ह्याने घ्यायचा आहे तो, कोणता कसं आहे, म्हणजे आता टॅबलेट आहे, कॅप्सूल आहे, पावडर आहे, ते सुद्धा ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये दाखवलं पाहिजे. म्हणजे जसं समजा अडुळसा कप सिरपची ॲडव्हर्टाइजमेंट होत असेल तेव्हा ती बॉटल लिक्विड फॉर्म्युलेशन आहे ते कसं घ्यायचं ते सुद्धा दाखवलं पाहिजे. सॉलिड आहे, क्रोसिनची टॅबलेट आहे ते दाखवलं पाहिजे. आता इनो पावडर फॉर्ममध्ये ते पावडर सरळ सरळ टी व्हीवरती ते दाखवलंच जातं. ओके, ती पावडर त्या ग्लासमध्ये फिल करत असताना. देन रिगार्डिंग इट्स मोड ऑफ ॲक्शन, मोड ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कसं घ्यायचं ते. देन साईड इफेक्ट्स, ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्झिक इफेक्ट्स, प्रिकॉशन्स अँड कॉन्ट्राइंडिकेशन्स हे सुद्धा त्या ॲडमध्ये दाखवलं पाहिजे. म्हणजे त्याच्याने साईड इफेक्ट काय होऊ शकतात, साईड इफेक्ट झाले तर मग त्याच्यावरती ट्रीटमेंट काय घ्यायची. देन प्रिकॉशन्स काय घेतल्या पाहिजेत ते मेडिसिन घेत असताना. देन कॉन्ट्राइंडिकेशन म्हणजे ते मेडिसिन कोणी घेतलं नाही पाहिजे किंवा दुसऱ्या कुठच्या
मेडिसिनसोबत ते इनकॉम्पॅटेबल असेल ते सुद्धा सांगितलं पाहिजे. अँड दिस ऑल स्टेटमेंट्स दॅट शुड बी ट्रूथफुल, सायंटिफिकली करेक्ट अँड प्रूव्ड. सायंटिफिकली करेक्ट म्हणजे काय, तर त्याच्याकडे पुरावा असला पाहिजे. जर तुम्ही इनोची ॲड करताय, इनो तुम्ही सांगताय इट्स वर्क विदिन 6 seconds अँड इट गिव्स रिलीफ यू फ्रॉम द ॲसिडिटी, दॅट टाईम तुमच्याकडे प्रूफ असलं पाहिजे की हा अँटासिड आहे, हे एजंट आहे, हा अँटासिड आहे. ओके, ते तुमच्याकडे प्रूफ असलं पाहिजे. आता नाऊ यू विल से की एवढी मोठी ॲडव्हर्टाइजमेंट, ओके इनोची ओके आहे, तेवढं रिलीफ भेटतं. बट आता इथे काय म्हटलेलं आहे की त्याचा डोसेज फॉर्म, मोड ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, साईड इफेक्ट, ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्झिक इफेक्ट आहे, प्रिकॉशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन. एवढी मोठी ॲडव्हर्टाइजमेंट तुम्ही म्हणाल की मी आत्तापर्यंत कधी बघितलीच नाही आहे. बट सी, कोणतंही मेडिसिन जेव्हा असतं तुम्ही चेक करू शकता, अँटीडायबेटिक ड्रग असेल, हायपरटेन्सिव्ह असेल किंवा एखादं लोशन जरी असेल, तर त्या बॉक्समध्ये आतमध्ये एक लिफलेट प्रोव्हाइड केलं असतं. ओके, चीट असते, एक लिफलेट प्रोव्हाइड केलं असतं आणि त्या लिफलेटवर ही जी सगळी इन्फॉर्मेशन आहे, त्याचं ब्रँड नेम, जेनेरिक नेम, त्याचं स्ट्रक्चर, मॅकॅनिझम ऑफ ॲक्शन, देन साईड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन्स, हायपर सेन्सिटिव्हिटी, हे सगळं त्या लिफलेटवरती लिहिलेलं असतं. तुम्ही जर बघितलं ते कोणतंही बघू शकता तुम्ही, एखादं आणलं फॉर्म्युलेशन, तर मोस्ट ऑफ द अँटीडायबेटिक किंवा हायपरटेन्सिव्ह जे ड्रग्ज असतात, तर मोस्ट ऑफ द त्यांच्यावरती हे इन्फॉर्मेशन सगळी असते. Okay, I had already told you that majority of the pharmaceutical products, they are the ethical products. Okay, and their advertisement we cannot do as per this DMR Act. DMR Act म्हणजे काय, Drugs and Magic Remedies Act. Okay, so त्याच्यावरती काय आहेत तर रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. आणि सी कन्झ्युमर आहे, पेशंट आहे, ही कॅनॉट यूज मेडिसिन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ फिजिशियन. ओके, सो त्याच्यामुळे मग हे काय आहे, कस्टमर आहे तो ह्याच्याशिवाय म्हणजे प्रिस्क्रिप्शन असल्याशिवाय मेडिसिन घेऊ शकत नाही. अँड देअर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शन्स ॲज पर दिस DMR Act. ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी देअर आर सम मेथड्स दॅट आर यूज फॉर ॲडव्हर्टायझिंग ऑफ फार्मास्युटिकल प्रॉडक्ट्स. फार्मास्युटिकल प्रॉडक्ट्सच्या ॲडव्हर्टाइजमेंट करण्यासाठी काय मेथड आहेत ते आपल्याला बघायच्या आहेत. सो इन दॅट फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेलिंग. ओके, सो डायरेक्ट मेलिंग मेथडमध्ये फिजिशियन्स असतील, देन केमिस्ट्रीज असतील, त्यांना आपल्या प्रॉडक्ट रिलेटेड मेल केले जातात. देन न्यूजपेपर्स, प्रोफेशनल मॅगझिन्स अँड जर्नल्स. ओके, न्यूजपेपर्समध्ये. ओके, इट्स अ फास्टेस्ट ग्रोईंग मीडिया. देन प्रोफेशनल मॅगझिन्स असतात, लाईक आपल्या फील्डमध्ये फार्माबज एक असं आहे, मॅगझिन आहे फार्माबज. अँड जर्नल्ससुद्धा येतात. ओके, मीन्स जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स वगैरे पब्लिश केले जातात. ओके, सो त्याच्यावरती सुद्धा यू कॅन पुट युअर ॲडव्हर्टाइजमेंट. देन टेलिव्हिजन, रेडिओ अँड अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मीडिया. टेलिव्हिजन, TV इज व्हेरी फास्टेस्ट ग्रोईंग ॲडव्हर्टायझिंग मीडिया. ओके, अँड इट अपील्स टू बोथ युअर आईज अँड इयर्स. देन प्रोफेशनल मॅगझिन्स असतात काही, त्याच्यामध्ये सुद्धा ॲडव्हर्टाइजमेंट होऊ शकते. देन रेडिओ मीन्स रेडिओ तुम्ही काम करत असताना सुद्धा यू कॅन लिसन. ओके, अँड अदर व्हिज्युअल मीडिया. देन पर्सनल कॉन्टॅक्ट और डिटेलिंग म्हणजे काय, तर MR मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जे असतात त्यांच्या थ्रू ॲडव्हर्टाइजमेंट होते. तर डिटेलमन कोणाला बोलतात, MRला डिटेलमन असं म्हटलं जातं. देन आउटडोअर ॲडव्हर्टाइजमेंट. ओके, आउटडोअर ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये मग स्काय रायटिंग येतं, थ्रू बलून्स, इलेक्ट्रिक सायन्स, ते आहेत ॲडव्हर्टाइजमेंट आउटडोअरचे. अँड लास्ट आहे इज अ मिसेलेनियस मेथड. लास्ट काय आहे तर मिसेलेनियस मेथड आहे. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी डायरेक्ट मेलिंग. डायरेक्ट मेलिंगमध्ये काय केलं जातं, फर्स्ट द लिस्ट इज प्रिपेअर्ड. लिस्ट इज प्रिपेअर्ड इन लिस्ट दॅट कंटेन्स द नेम्स ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स, दॅट इज फिजिशियन्स अँड केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट. ओके, अँड आफ्टर दॅट प्रिपेअरिंग द लिस्ट त्यांना काय केला जातो, मेल केला जातो. ओके, सो मग मेल त्यांना कोणत्या फॉर्ममध्ये केला जातो, लेटर्स, लिफलेट्स, फोल्डर्स, कॅटलॉग्स, दे आर सेंड टू देम थ्रू द मेल.
ओके, थ्रू मेल त्यांना मग ही जी इन्फॉर्मेशन आहे म्हणजे आपले जे काही मेडिसिन्स आहेत आपल्याकडचे प्रॉडक्ट्स त्याचं सी नाव हिअर डायरेक्ट मेलिंग. ओके, सी नाव हिअर आता डायरेक्ट मेलिंग. ओके, सो डिफरंट फोल्डर्स आता हे बघा ह्याच्या थ्रू मग त्यांना ते काय केले जातात मेल केले जातात. ओके, मीन्स दे आर मेसेजेस डायरेक्टली टू सेंड देम टू देअर होम और बिझनेस और इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग केलं जातं अँड इट्स अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स ॲडव्हर्टायझिंग. डिरेक्टली त्यांना काय केलं जातं तर ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे ती सेंड केली जाते. ओके, आणि ह्याच्यामध्ये काय राहतं तर सिक्रेसी राहते. म्हणजे काय जर काही गोपनीय गोष्टी असतात, आता आपण म्हटलं की फार्मास्युटिकल प्रॉडक्ट्स हे इथिकल प्रॉडक्ट्स आहेत सगळे आणि त्याचं डायरेक्ट ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे ॲज पर DMR ॲक्ट ते बॅन आहे. बट सी आपण त्या फिजिशियन्सला आपल्या मीन्स आपण स्वतः पर्सनली आपण काय करू शकतो मेल करू शकतो आणि आपल्या प्रॉडक्टचे ॲडव्हर्टाइजमेंट मग असे डिफरंट कॅटलॉग मग असे डिफरंट छानसे असे पिक्चर्स वापरून ओके स्लोगन्स अशी चांगल्या प्रकारे वापरून अशा प्रकारे आपण ती ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे ती त्यांना सेंड करू शकतो. आपले कॅटलॉग्स आपण आपल्याकडचे जे सगळे प्रॉडक्ट्स असतील त्याचा कॅटलॉग बनवायचा, मग SR नंबर प्रॉडक्ट, मग त्याच्यामध्ये असलेल्या ड्रग त्याची MRP, मग स्कीम काय असेल आणि बेनिफिट्स काय असतील त्याचे, असं प्रकारे आपण ते कॅटलॉग किंवा फोल्डर असं बनवून आपण फिजिशियन्सना पाठवू शकतो. आणि गोपनीय गोष्टी पण सुद्धा काय राहतात त्या दोघांमध्येच राहतात. म्हणजे ते फिजिशियन आणि कंपनी जी कोणी असेल मॅन्युफॅक्चरर कंपनी त्यांच्यामध्येच ह्या गोष्टी आहेत त्या राहतात. ओके, बट सी ह्याचा डिसॲडव्हान्टेज काय होतो, आता मेल येतात जनरली. ओके, तुम्हाला पण मेल येत असतील पण आपण सगळेच मेल बघतो का, काही ॲडव्हर्टाइजमेंट येतात मीन्स 1mg असेल किंवा फार्मेजी अशी जी काही ॲप्स असतात त्यांचे काय असतात कंटिन्युअसली मेल येत असतात. बट सी आपण सगळेच मेल बघतोच असं काही नाही. ओके, सो ह्याचं डिसॲडव्हान्टेज इज दॅट इट इज हॅविंग द लिमिटेड कव्हरेज. ओके, देन नेक्स्ट मीडिया टेलिव्हिजन. ओके, टेलिव्हिजन, रेडिओ आणि अदर व्हिज्युअल मीडिया. सो टी व्ही इज द व्हेरी फास्टेस्ट अँड ग्रोईंग मीडिया. ओके, सो फ्रॉम दिस मीडिया TV यू कॅन रीच एव्हरीवेअर. ओके, यू कॅन रीच इन युअर ऑल स्टेट्स. ओके, टी व्हीमुळे काय होतं TV वरती ॲडव्हर्टायझिंग केल्यामुळे खूप सारी लोकं मीन्स इन नंबर ऑफ बिलियन्स कोट्यावधी लोक ही ॲट अ सेम टाईम तुमची ॲडव्हर्टाइजमेंट बघत असतात. ओके, अँड इट इज व्हेरी इफेक्टिव्ह मीडिया बिकॉज वाय इट्स इफेक्टिव्ह मीडिया बिकॉज यू कॅन सी इट बाय युअर आईज अँड यू कॅन लिसन दिस ॲडव्हर्टाइजमेंट बाय युअर इयर्स. ओके, सो अँड हिअर वॉट कॅन मीन्स प्रॉडक्टचं डेमॉन्स्ट्रेशनसुद्धा दाखवता येतं अँड एक्सप्लेन करता येतो. मीन्स जसं की कोलगेट आहे, कोलगेटची तुम्ही ॲड बघितली असेल, कूलिंग क्रिस्टल्स. ओके, त्याच्यामध्ये मग ते कूलिंग क्रिस्टल्स असतात, ते सॉल्ट असतं, ते क्रिस्टल्स, ते रेड कोलगेट आहे, क्लोजअप काही असेल ती. ओके, सो ते क्रिस्टल्स असतात आणि मग त्याच्यानंतर मग डेंटल प्रॉडक्टची ती ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे. टीथ आहेत, सो हाऊ इट इज चेंज इन व्हाईट इन कलर, ते कसं यूज करायचं हे सुद्धा दाखवलं जातं. लाईक इनो कसा घ्यायचं, त्या ग्लासमध्ये हे फिलअप करून वॉटर घेऊन कसं ॲड करायचं हे दाखवलं जातं. सो ह्या TV या माध्यमामध्ये तुम्ही त्याचं डेमो करून आणि एक्सप्लेन करून सुद्धा सांगू शकता. ओके, देन रेडिओ ॲडव्हर्टायझिंग आहे. ओके, आता सी मोस्ट ऑफ द हाऊसेसमध्ये रेडिओज आहेत हे ऐकले जातात आणि वेन यू आर बिझी ओके दॅट टाईम यू कॅन ऑल्सो लिसन द रेडिओ. तुम्ही जेव्हा बिझी असाल तेव्हासुद्धा तुम्ही रेडिओ ऐकू शकता बिकॉज दिस रेडिओ रिचेस 90% ऑफ द पीपल. ओके, आणि सी बेस्ट टाईम म्हणजे काय तर ड्राईव्ह करत असेल कोणी ओके तेव्हासुद्धा काय करू शकता थ्रू रेडिओ यू कॅन लिसन इट. ओके, अँड सी when you are busy then you can also listen it and these are generally means advertisement, these are generally transmitted through commercial services of all India radio. But say हे जे ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑन द TV इट्स व्हेरी कॉस्टली मेथड बिकॉज खूप पैसे द्यावे लागतात TV वरती ॲडव्हर्टाइजमेंट करण्यासाठी. बट सी इट्स व्हेरी ॲडव्हान्टेजियस ऑल्सो बिकॉज
इन ॲट अ सेम टाईम तुम्ही खूप साऱ्या मीन्स बिलियन्स लोकांपर्यंत पोहोचत असता. ओके, सो ही मेथड आहे ही ॲडॉप्ट केली जाते. देन सी अनादर नेक्स्ट इज द पर्सनल कॉन्टॅक्ट और डिटेलिंग म्हणजे MR जे मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ज असतात. ओके, सो पर्सनल कॉन्टॅक्ट और डिटेलिंगमध्ये मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ज येतात. सो मेनी फार्मास्युटिकल कंपनीज आर देअर. ओके, दे अपॉइंट दॅट सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ज और दॅट इज द मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्जना अपॉइंट करतात. सो दिस पर्सनल कॉन्टॅक्ट और डिटेलिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्स प्रमोशन. Okay, and to do that advertisement through the personal contacts. So what are the advantages of this method? We will see first. आता आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं होतं, आपण डिटेलिंग मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ज आपण बघत होतो. त्याच्यामध्ये मग MRचं सिलेक्शन कसं केलं जातं, त्याला क्वालिफिकेशन लागतं, त्याच्यासाठी क्रायटेरिया काय असतात हे आपण बघितले होते. आणि this MR company is giving so many good packages to the medical representatives. Okay, and it's a very good career in the marketing field. Okay, if you are having गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तुमच्याकडे जर खूप चांगली कम्युनिकेशन स्किल्स असेल अँड यू कॅन कन्व्हिन्स द अदर पर्सन. ओके, देन यू कॅन डेफिनेटली डू अ ब्राईट करियर इन दिस मार्केटिंग फील्ड. ओके, अँड आफ्टर दॅट मीन्स एक्सपिरियन्स तुम्हाला आल्यानंतर देन खूप म्हणजे प्रमोशन होतं. देन एरिया मॅनेजर, ओके, सेल्स मॅनेजर, अशा खूप चांगल्या पोस्ट असतात पुढे. ओके, सो मेनी ऑफ माय सिनियर्स, ओके, they are doing the career in this marketing field, means medical representatives field. Okay, and they are very satisfied with their job and gaining very good income from that. Okay, but see, you have good communication skills, युअर इंग्लिश बऱ्यापैकी तुम्हाला त्याच्यासाठी इंग्लिश बोलता आलं पाहिजे, फ्लुएन्सी असली पाहिजे आणि समोरच्याला कन्व्हिन्स करण्याची तुमच्याकडे एक ते स्किल असला पाहिजे. आणि असं काही नाही आहे की जन्मतःच असलं पाहिजे. सेल्समनमध्ये ह्या क्वालिटीज किंवा मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्समध्ये ह्या क्वालिटीज जन्मतःच असल्या पाहिजेत असं काही नाही आहे. तर ट्रेनिंग असतं, फार्मास्युटिकल कंपनीज आहेत ह्या ट्रेनिंग देत असतात तुम्हाला. आणि सो थ्रू दॅट ट्रेनिंग यू कॅन डेव्हलप दिस स्किल्स विदिन यू. ओके, सो इट्स अ व्हेरी कॉस्टली मेथड बिकॉज MR असतात, खूप चांगली पॅकेजेस असतात, कंपनीला सॅलरी द्यावी लागत असते MRना. सो जरी ही कॉस्टली मेथड असली, इट इज हॅविंग द ॲडव्हान्टेजेस. ओके, व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेजेस इन दॅट? फर्स्ट इज इट प्रोव्हाइड अपॉर्च्युनिटी टू इन्फॉर्म फिजिशियन्स अँड रिटेलर्स अबाउट न्यू प्रॉडक्ट्स ऑफ फर्म. म्हणजे काय, जर कोणत्याही कंपनीने, मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीने जर नवीन प्रॉडक्ट काढला असेल एखादा, तर त्याच्याबद्दल आपण फिजिशियन्सला पर्सनली कॉन्टॅक्ट करून, मीन्स मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जे असतात ते पर्सनली कॉन्टॅक्ट करून माहिती देऊ शकतात. देन इट हेल्प्स पेशंट्स टू रिफ्रेश मेमरी ऑफ फिजिशियन्स रिगार्डिंग ओल्ड प्रॉडक्ट्स ऑफ द फर्म. ओके, मीन्स ओल्ड प्रॉडक्ट असतात आपले, तर ते काय करतं, इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिफ्रेश द मेमरी ऑफ फिजिशियन रिगार्डिंग द ओल्ड प्रॉडक्ट्स ऑफ द फर्म. बाय मिस्टेक इथे हेल्प्स पेशंट झालं आहे, बट इट हेल्प्स टू रिफ्रेश मेमरी ऑफ फिजिशियन. ओके, पेशंट्स हा वर्ड नाही आहे तिथे आणि तिथे हेल्प्स हा वर्ड आहे. ओके, मीन्स ओल्ड प्रॉडक्ट असेल कंपनीचं, कंपनीने समजा आत्ता नवीन प्रॉडक्ट काढला आहे, बट ओल्ड प्रॉडक्ट कंपनीचं जेलोसिल सिरप आहे, इट्स अन अँटासिड आणि हे आधीपासून आहे. तर मग काय करतात, ते MR असतात ते थ्रू कॉन्टॅक्ट करून, पर्सनली भेटून ओल्ड प्रॉडक्ट्सबद्दल सुद्धा काय करू शकतात, आठवण मीन्स रिमाइंड करू शकतात डॉक्टर्सना. देन थर्ड ॲडव्हान्टेज इज इट हेल्प्स टू क्लिअर डाऊट्स ऑफ फिजिशियन रिगार्डिंग पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट. म्हणजे काय, तर डॉक्टरांना कोणत्याही प्रॉडक्टबद्दल शंका असेल, ओके, काही ऑब्जेक्शन्स असतील, तर ते MRना विचारून, मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्सना विचारून त्यांचे डाऊट्स आहेत हे क्लिअर करू शकतात. देन इट हेल्प्स टू हॅव फीडबॅक फ्रॉम फिजिशियन्स. ह्याच्यामुळे काय होतं, MR कॉल करत असतात, मीन्स
पर वीकली असेल ऑर विदिन मीन्स 15 डेजमध्ये असं जे काही असेल ओके दॅट टार्गेट वाईज. सो पर्सनल कॉन्टॅक्ट करून मग जे काही डॉक्टरांना पर्सनल कॉन्टॅक्ट करून कुठल्याही प्रॉडक्टबद्दल त्यांचा काय फीडबॅक आहे ओके म्हणजे त्यांना हा प्रॉडक्ट आहे हा कसा वाटतो आहे, पेशंटवर ह्या प्रॉडक्टचा खरोखर इफेक्ट चांगला पडतो आहे का, किंवा पेशंटला ह्याच्याबद्दल कोणताही साईड इफेक्ट होतो आहे का ह्या प्रॉडक्टबद्दल, किंवा समजा त्याची टेस्ट कशी आहे, तो प्रॉडक्ट कडू आहे ओके सो टेस्ट कशी आहे ह्याच्याबद्दल मग फिजिशियन्स कॅन इन्फॉर्म टू मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्स. Then see last advantage, it provide opportunity to company to demonstrate and explain in detail its product. ओके ह्याच्यामुळे काय होतं डिटेलिंगमध्ये MRमध्ये काय होतं तर कंपनीला कंपनी डॉक्टरांपर्यंत पोहोचत असते पण डिरेक्टली समजा माझी कंपनी आहे कुठे दिल्लीमध्ये ओके आता ह्या ज्या कंपन्या आहेत FDC कंपनी आहे, सिप्ला आहे ओके आणि अजून खूप साऱ्या बऱ्याच कंपन्या आहेत ग्लेनमार्क. त्यांचे प्लांट्स खूप बाहेरच्या ठिकाणी असतात इन सिटीजमध्ये आउटसाईडला मीन्स गोवा साईड असेल और लाईक हिमाचल प्रदेश लाईक दॅट ओके सो तिकडे सुद्धा हे खूप कंपन्या आहेत फार्मास्युटिकल कंपनीज इंडस्ट्री और इन द सिटीज लाईक कोल्हापूर पुणे मुंबई. सो अशा ठिकाणी आहेत. समजा जर माझी कंपनी आहे दिल्लीमध्ये बट मला इथे देवरुखमध्ये असलेल्या फिजिशियन्सपर्यंत पोचायचं आहे ओके सो मला प्रत्येक वेळेला पॉसिबल होत नाही पर मंथ येणं दिल्लीमधून देवरुखमध्ये येणं तिथल्या डॉक्टरांना भेटणं ओके इट इज टू मच एक्सपेन्सेस. सो कंपनी मग अशा MRना अपॉइंट करत असते मीन्स पर्टिक्युलर हा जो संगमेश्वर तालुका असेल और संगमेश्वर और खेड तालुका या दोन तालुक्यांसाठी एक पर्टिक्युलर मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह अपॉइंट केलेला असतो. दुसऱ्या रत्नागिरीसाठी दुसरा मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह अपॉइंट केलेला असतो ओके सो थ्रू दॅट कंपनी पोचते सगळ्या ह्याच्यापर्यंत डॉक्टरांपर्यंत आणि त्यांचा प्रॉडक्ट आहे हा एक्सप्लेन करू शकते ओके सो ह्याचे हे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. सो दिस मेथड इज ॲडॉप्टेड जी MRची म्हणजे ती मेथड ॲडॉप्ट केली जाते ओके. देन नेक्स्ट मेथड इज द न्यूजपेपर ॲडव्हर्टायझिंग. न्यूजपेपर ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे काय तर पेपरमध्ये जाहिरात देणं त्याला न्यूजपेपर ॲडव्हर्टाइजमेंट असं म्हटलं जातं ओके. सो न्यूजपेपरमध्ये न्यूज असतात, ओपिनियन्स असतात, सर्व्हिस इन्फॉर्मेशन्स असतात, देन काही एंटरटेनमेंट मेसेजेस असतात ओके, पब्लिक मटेरियल्स असतात मीन्स वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲडव्हर्टाइजमेंटचा सेक्शन असतो न्यूजपेपरमध्ये जर तुम्ही कधी बघितलं तर ओके. फॉर एक्झाम्पल जर कोणताही मूवी रिलीज होत असेल ओके सो त्या थिएटरचं नाव त्याचीसुद्धा ॲडव्हर्टाइजमेंट न्यूजपेपर रत्नागिरी टाइम्समध्ये जर तुम्ही बघितलं ओके. फॉर एक्झाम्पल समजा रत्नागिरीमधलं जे काही आहे थिएटर राधाकृष्ण चित्रमंदिर जो काही मूवी असेल त्याचीसुद्धा ॲडव्हर्टाइजमेंट त्याला दिलेली असते ओके. सो अशा न्यूजपेपरमध्ये काय असतात तर ॲडव्हर्टाइजमेंट असतात डिफरंट प्रॉडक्ट्सच्या असतात. देन कुठे जर वॅकन्सीज रिलीज होत असतील तर त्याच्यासुद्धा ॲडव्हर्टाइजमेंट असतात ओके. सो डेली न्यूजपेपर कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट दॅट इज द क्लासिफाईड ॲडव्हर्टाइजमेंट अँड डिस्प्ले ॲडव्हर्टाइजमेंट ओके. मीन्स प्रत्येक तो सेक्शन असतो फुल ॲडव्हर्टाइजमेंट करण्यासाठी. देन मॅगझिन ॲडव्हर्टाइजमेंट. मॅगझिन्समध्ये सुद्धा काय असतात तर ॲडव्हर्टाइजमेंट असतात ओके. मीन्स मॅगझिनमध्ये तुम्ही बघू शकता अशी ही मॅगझिन्स येतात ओके. सो त्याच्यामध्ये मग डिफरंट टाईपच्या ॲडव्हर्टाइजमेंट्स आहेत त्या दिलेल्या असतात ओके फॉर डिफरंट टाईप्स ऑफ कस्टमर्स. सो मॅगझिन जनरली म्हणजे त्यांचं होम मॅगझिन्स असतात, काही फॅशन मॅगझिन्स असतात, स्पेशलाइज मॅगझिन्स येतात और वुमन मॅगझिन्स येतात मीन्स ट्रॅव्हल, लाईफस्टाईल, मेकअप, फॅशन, DIY अशा डिफरंट सब्जेक्ट रिलेटेड काय येत असतात तर मॅगझिन्स आहेत हे येत असतात ओके. सो हे मॅगझिन्स दे आर जनरली हे त्याचं जस्ट क्लासिफिकेशन आहे ओके. जस्ट इथे मी घेतलेलं आहे ओके, बुकमध्ये नाही आहे तुमचं. हे जनरली मॅगझिन्स ह्याच्यामध्ये 3 कॅटेगरीज आहेत त्याच्या, लोकल, रिजनल, नॅशनल, वीकली, मंथली येत असतात मॅगझिन, क्वार्टरली. जनरली तुम्हाला पण माहिती आहे हे मीन्स मॅगझिन्स म्हणजे काय मासिकं. काही दर महिन्याला मॅगझिन्स निघत असतात, काही मॅगझिन्स असतात ती आफ्टर 6 मंथ्स निघत असतात ओके. देन कन्झ्युमर बिझनेस मॅगझिन्स दे आर ऑल्सो देअर. सो मॅगझिनमध्ये सुद्धा ॲडव्हर्टाइजमेंट असतात. आपल्या कॉलेजचं पण मॅगझिन ओके
निघत असतं. मीन्स वेन आय वॉज इन द डिग्री. ओके, सो दॅट टाईम एव्हरी इयर वी आर पब्लिशिंग द मॅगझिन्स and that time we are also collecting the advertisement from the different reputed sources and they are giving the advertisement in the magazine. Okay, so this is about magazine advertisement. Then next is the outdoor advertising. Outdoor advertising म्हणजे काय, तर तुम्ही ह्याच्या बिझी स्टेशन्स असतात लाईक रेल्वे स्टेशन्स, बस स्टँड्स. ओके, मीन्स इन सिटीजमध्ये तुम्ही बघितलं असेल अशा ॲडव्हर्टाइजमेंट्स असतात, म्हणजे बलून्स असतात, त्या बलून्सवरती कुठल्या तरी प्रॉडक्टची ॲडव्हर्टाइजमेंट केलेली असते आणि मग ते बलून असे स्कायमध्ये सोडले जातात. तशा प्रकारचे ॲडव्हर्टाइजमेंट किंवा मीन्स मोठ्या मोठ्या सिटीजमध्ये असं खूप मोठी अशी काय असतात लाईक निऑन सिग्नल्समध्ये कुठल्या तरी ह्याची लाईक मारुती सुझुकी असेल और वामन हरिपेटे ज्वेलर्स अशा खूप मोठ्या ह्याच्यावरती बॅनरवरती ॲडव्हर्टाइजमेंट केली जाते. और जर तुम्ही मुंबईसारख्या सिटीमध्ये बघितलं असेल तर असे खूप असं उंचवरती काय केले जातात, निऑन लॅम्प्स असतात, इलेक्ट्रिक सायन्स असतात, त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट केली जाते की म्हणजे कुठूनही समजा तुम्ही ट्रेनमधून ट्रॅव्हलिंग करत असाल तरी ती तुम्हाला खूप लांबून अशी ॲडव्हर्टाइजमेंट दिसते ती. ओके, अशा प्रकारच्या ॲडव्हर्टाइजमेंट असतात त्याला आउटडोर ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणतात. ओके, सो आउटडोर ॲडव्हर्टाइजमेंट मीन्स वॉट, द एक्झिबिशन ऑफ ॲन advertisement at street corners, railway stations, bus stands, on moving vehicles. Okay, so now see the means types कोणते कोणते आहेत आउटडोर ॲडव्हर्टाइजमेंटचे. स्काय रायटिंग आहे, पोस्टर्स और होर्डिंग्ज आहे, सँडविचमन आहे, ट्रान्झिट ॲडव्हर्टायझिंग आहे, देन इलेक्ट्रिक सायन्स अँड निऑन सायन्स आहेत अँड देन मिसेलेनियस मेथड आहे. आपण वन बाय वन बघूयात काय मेथड आहेत त्या. त्याच्यातली फर्स्ट मेथड आहे की स्काय रायटिंग. स्काय रायटिंग इट्स अन मॉडर्न मेथड ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग. स्काय रायटिंगमध्ये काय केलं जातं, मीन्स दॅट मॅसेज दॅट इज दॅट राईट ऑन द बलून. बलूनवरती जो काही आपल्याला ज्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट करायचं असेल त्याचा मेसेज आहे तो लिहिला जातो. ओके, अँड ते मग एअरमध्ये अँड ते दॅट कॅन बी फ्लोन इन द स्काय. एअरमध्ये मग काय केला जातो तो म्हणजे सोडला जातो हवेमध्ये. जसे बलून्स ते असे असतात त्याच्यावरती मेसेज लिहिलेला असतो आणि समजा कुठच्या प्रॉडक्टची ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची आहे ते त्याच्यावर लिहिलेलं असतं अँड इट इज फ्लोन इन द स्काय. ओके, देन इन ॲडव्हान्स कंट्रीजमध्ये दॅट एरोप्लेन्स आर ऑल्सो यूज टू डिस्प्ले द इल्युमिनेटेड बॅनर्स कंटेनिंग द मॅसेज इन ओपन स्काय ड्युरिंग द इव्हिनिंग. ओके, लेट इव्हिनिंग अशा वेळी. सो ह्याला स्काय रायटिंग म्हणतात. बलून्सवरती अशी ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे ती केली जाते. ओके, देन पोस्टर्स और होर्डिंग्स असतात. ओके, सो ही जी पोस्टर्स आहेत ही कुठे जनरली लावली जातात, वॉल्सवरती, रोड साईड्सला, देन रेल्वे स्टेशन्समध्ये जी बिझी स्टेशन्स असतात और ह्याची स्टेशन्स असतील मीन्स एअरपोर्ट असेल, एअरपोर्ट, बस टर्मिनल, स्ट्रीट कॉर्नर्स. ओके, तिथे ही होर्डिंग्स पोस्टर्स आहेत ती लावली जातात आणि मग जो काही मेसेज आहे दॅट इज दॅट प्रिंटेड ऑन पेपर और रिटन ऑन दॅट मेटल शीट. ओके, अँड that message should be brief. Okay, so that it can be read within few minutes. Okay, so message आहे हा अशा प्रकारे लिहायचा होता की अशा प्रकारे लिहायचा तो सगळ्यांनी पटकन वाचला पाहिजे. अशा प्रकारे मीन्स असं लिहायचा की आपली ॲडव्हर्टाइजमेंट काय आहे ही लोकांनासुद्धा कळली पाहिजे, पण ते शॉर्टमध्ये लिहायचा म्हणजे पटकन लोकांनी वाचली पाहिजे. सी बिझी प्लेसेस असतात लाईक रेल्वे स्टेशन्स अँड ऑल, तिथे people don't have time to read that particular advertisement. ओके, सो इन दॅट असं मग काय केलं जातं पोस्टर्सवरती, होर्डिंग्सवरती लाईक रेल्वे स्टेशन्स असतात. आता रेल्वे स्टेशन्सवरती तुम्ही बघितलं असेल अशा इथे तुम्हाला दिसते वोडाफोनची ॲडव्हर्टाइजमेंट केलेली आहे. तर तिथे का केली जाते, लोक तिकीट काढण्यासाठी तिकीट लाईन्समध्ये उभे असतात. ओके, मीन्स द पॅसेंजर हॅव टू वेट ऑन रेल्वे स्टेशन्स फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाईम. ओके, इन अ क्विक, सो दे कॅन रीड दॅट ॲडव्हर्टाइजमेंट. सो रेल्वे स्टेशन्सवरती सुद्धा अशा ॲडव्हर्टाइजमेंट आहेत ह्या
केलेल्या असतात. अँड पोस्टर्स आहेत ही मोठी अशी होर्डिंग्स मीन्स प्री प्रिंटेड शीट्स, तो मॅसेज आहे त्या मेटल शीट्सवर लिहिला जातो अँड दॅट पुट इन द वॉलपेपर ऑन आउटडोअर बिलबोर्ड्स, जिथे काही मोठी मोठी पोस्टर्स आहेत ती लावली जातात. ओके, दिस इज अबाउट पोस्टर्स अँड होर्डिंग्स. नंतर आहे ते सँडविच मॅन आहे. आउटडोअर ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये काय आहे, सँडविच मॅन आहे. ओके, आता इथे बघा सँडविच मॅन म्हणजे काय, एक माणूस असतो. सो त्याने काय असं केलेलं असतं, आता इथे बघा तिथे 2 for 1 पिझ्झा. ओके, और जे काही ॲडव्हर्टाइजमेंट असेल त्याची. सो दे सँडविच मॅन दे कॅरी द पोस्टर्स कंटेनिंग द मॅसेज. जो काही ॲडव्हर्टाईज करायचा आहे, दे राईट दॅट मॅसेज ऑन दॅट posters and move in different areas of that city. Okay, and they are dressed in the fancy attires and carry on their persons the posters. Okay, and they shout the slogans. ते मोठमोठ्याने बोलत जातात, गाणी वगैरे काय असेल, शाऊट द स्लोगन्स और बीट ड्रम्स टू अट्रॅक्ट द अटेन्शन ऑफ द पीपल. ओके, मोठमोठ्याने ते बोलत जातात स्लोगन्स किंवा बीट ड्रीम्स म्हणजे काही वाजवत जातात. ड्रम्स काय असेल ते, एखादं वाद्य असेल ते वाजवत जातात ते, आणि त्यांनी ते असं लावलेलं असतं, सँडविच मॅन असतात ते त्यांनी. ओके, आणि त्याच्यामुळे अशा प्रकारे ते बोलतात किंवा अशा प्रकारे स्लोगन्स तयार करतात की जेणेकरून लोकांचं लक्ष वेधलं गेलं पाहिजे स्वतःकडे. ओके, सो दिस इज सँडविच मॅन, त्याला सँडविच मॅन बोलतात. देन नेक्स्ट आहे ते ट्रान्झिट ॲडव्हर्टायझिंग. ओके, सो ट्रान्झिट ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये काय येतं, दॅट ॲडव्हर्टाइजमेंट इज डन बाय ट्रॅव्हलिंग डिस्प्लेस अँड कार कार्ड्स. ओके, आता इथे तुम्ही बघताय ट्रॅव्हलिंग डिस्प्लेज. आता इथे ही काय आहे, डबल डेकर बस आहे, त्याच्यावर बघा इथे ॲडव्हर्टाइजमेंट केलेली आहे एक. देन हे बघा इथे पण सुद्धा एकाची ॲडव्हर्टाइजमेंट केली आहे. किंवा तुम्ही तुमच्या सिटीमध्ये सुद्धा बघितलं असेल ट्रॅव्हलिंग डिस्प्लेज असतात. मीन्स एखादी बाईक असेल, ओके, ती पर्टिक्युलर टेम्पो असतो, लाईक ओके पर्टिक्युलर तो टेम्पो असतो की जो बॅक साईड त्याची ओपन असते आणि त्याच्यावरती बाईक असेल, कोणतीही पल्सर असेल किंवा ॲक्टिवा असेल, ॲक्टिवा 5G असेल, त्या बाईक्स असतात त्या तिथे ठेवलेल्या जातात. आणि एक ते म्हणजे एका सिटीतून म्हणजे देवरुखमधून उद्या संगमेश्वरला गेला, संगमेश्वरवरून उद्या चिपळूणला जातील, नंतर कुठे रत्नागिरीला येतील परत. ओके, सो त्याला ट्रॅव्हलिंग डिस्प्लेज म्हणतात. मीन्स जे व्हेकल आहेत, वाहनं जी आहेत त्यांच्यावरती ॲडव्हर्टाइजमेंट केली जाते. ट्रेन्सवरती पण सुद्धा काय केली जाते, ॲडव्हर्टाइजमेंट केली जाते. मॅकडॉनल्ड्स असेल, काही असेल, त्याची ट्रेनवरती सुद्धा ॲडव्हर्टाइजमेंट केली जाते. ओके, मीन्स ट्रॅव्हलिंग डिस्प्लेज आर दोज ॲडव्हर्टाइजमेंट्स विच आर डिस्प्लेड आउटसाइड द मूव्हिंग व्हेकल्स. चालत्या वाहनांच्या बाहेर ॲडव्हर्टाइजमेंट केली जाणं त्याला काय बोलतात, तर ट्रॅव्हलिंग डिस्प्लेज बोलतात. आणि त्या म्हणजेच काय, तर ट्रान्झिट ॲडव्हर्टायझिंग असं बोलतात. सी, हा वर्ड नवीन आहे तुमच्यासाठी पूर्णपणे. ट्रान्झिट ॲडव्हर्टायझिंग म्हणजे काय, तर जी वाहनं आहेत त्या वाहनांवर ॲडव्हर्टाईज केली जाते. मूव्हिंग व्हेकल्स आहेत लाईक बस असेल, ओके, त्या वाहनांवर काय केली जाते, ॲडव्हर्टाईज केली जाते. त्याला ट्रॅव्हलिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट असं म्हटलं जातं. ओके, आणि ज्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट आपल्याला करायची आहे, ओके, सी, आता मी तुम्हाला म्हटलं बाईकची ॲडव्हर्टाइजमेंट, सी असे असतात ते. हे बघा, हा जसा टेम्पो दिसतोय ना, तर त्यांचा बॅक एरिया ओपन असतो आणि मग तिथे त्या बाईक्स काय असतील त्या ठेवल्या जातात. ओके, असे असतात ते. सी, आता ॲडव्हर्टायझिंगसाठी हे बघा, ॲडव्हर्टायझिंग युअर ग्रो युअर बिझनेस. ओके, सी, हायपर कुठेतरी सेल लागलेला आहे. ओके, हायपर सिटी म्हणून कोणत्या तरी शॉप आहे आणि तिथे सेल लागलेला आहे, 50% ऑफ आहे आणि त्याची बघा ह्याच्यावरती ॲड केलेली आहे. सो ह्याच्यामुळे मग जे ही वाहनं काय असतात, मूव्हिंग व्हेकल्स असतात, सगळीकडे वाहनं ही फिरत असतात, त्यामुळे लोक बघत असतात या वाहनांवरचा मेसेजेस काय आहेत त्या. ओके, आणि ते अट्रॅक्ट होत असतात त्याच्यावरती. ओके, त्या ट्रान्झिटमध्ये व्हॅन ॲडव्हर्टायझिंगसुद्धा येतं. मीन्स डिस्प्लेज दॅट कॅन बी मेड ऑन द फ्रंट साइड्स, back sides of the vehicles and vans. Okay, and the message that printed on them, they generally read by passengers and they come to buy. Okay, then cards मध्ये posters असतात which are displayed inside the railway carriage, buses, taxis,
ट्रॅम्स अँड अदर व्हेकल्स. रेल्वेजमध्ये सुद्धा ॲडव्हर्टाइजमेंट मीन्स असतात एखाद्या, मीन्स एक तुम्ही जर कोणत्याही ट्रेनमधून ट्रॅव्हल करत असाल तर तुम्ही बघितलं असेल ट्रेनमध्ये अशी होर्डिंग्ज लावलेली असतात ॲडव्हर्टाइजमेंटसाठी कोणत्याही प्रॉडक्टच्या. ओके, त्यालाच काय बोलतात तर ट्रान्झिट ॲडव्हर्टायझिंग म्हणतात. म्हणजे काय तर चालत्या वाहनांमध्ये केलेल्या ह्या ॲडव्हर्टाइजमेंट असतात, त्याच्यावरती डिस्प्ले केलेलं असतं. कोणतंही वाहन असेल, मारुती असेल, कार असेल, ट्रेन असेल, त्याच्या बाहेर हा मेसेज आहे तो प्रिंट केला जातो. देन नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक सायन्स अँड निऑन सायन्स. ओके, इलेक्ट्रिक सायन्स, निऑन सायन्स. आता इलेक्ट्रिकला म्हणजे काय केलं जातं तर दीज सायन्स हे काय केलं जातात, दे आर जनरली इन्स्टॉल ऑन द बिझी स्ट्रीट कॉर्नर्स. ओके, ऑर क्रॉसिंग्स, की जेणेकरून लोकांचं लक्ष आहे इन ऑर्डर टू मेक द अटेन्शन ऑफ द पीपल सो दॅट पीपल कॅन सी इट. आणि हे लाईट्स आहेत हे जनरली रात्रीचे डार्कमध्ये मीन्स 6 नंतर वगैरे जनरली हे लाईट लावले जातात आणि तेव्हा हे लाईट असतात ते खूप ॲट्रॅक्टिव्ह दिसतात. मीन्स दीज आर विजिबल ओनली इन द लाईट. ओके, सो वॉट हिअर डू द लाईट ऑफ व्हेरियस colors and shades, they are used to attract the attention of the passers by. Okay, see this method is very costly but it is very attractive method. So now see here electric light signs. Okay, see आता इथे तुम्हाला एअरटेल हे दिसतंय, इलेक्ट्रिक हे आहे, मॅकडॉनल्ड्सचं एक साईन आहे इथे. ओके, वी आर ओपन फॉर 24 hours. ओके, मीन्स इथे त्याने टायमिंग दिलेलं आहे इट्स 2 4 अँड वी आर ओपन फॉर 24 hours. मीन्स 24 तास दुकान ओपन असतात अशी ही ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे त्याची. ओके, सो साइन बोर्ड्स दे आर इल्युमिनेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी. दे कॅन बी लार्ज नंबर ऑफ इन सिटीजमध्ये यू कॅन सी दिस साइन बोर्ड. ओके, सो दॅट दे कॅन बी प्रेझेंटेड विथ अट्रॅक्टिव्ह लेटर्स अँड कलर्ड बल्ब्स. ओके, मीन्स अट्रॅक्टिव्ह लेटर्स वापरून किंवा कोणते कोणते कलर बल्ब्स वापरून लाईक येल्लो, रेड असे अट्रॅक्टिव्ह कलर्स त्याचं कॉम्बिनेशन्स वापरून हे बनवता येतात. देन नेक्स्ट इज निऑन साईन आहे. आता हे बघा, हे निऑन साईन आहे. ओके, अशा प्रकारे असतं हे निऑन साईन. लेटर्स असतात आणि मग हे निऑन मीन्स ट्यूब्समध्ये व्हेरियस शेडच्या ट्यूब्समध्ये मग ॲडव्हर्टाइजमेंट काय केलेली असते तर पब्लिश केलेली असते. त्याला आउटडोअर ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये येतं हे निऑन सायन्स असतात ते. जनरली मोठ्या सिटीजमध्ये, बिग सिटीजमध्ये अशा प्रकारच्या मेथड्स आहेत ह्या मोस्टली वापरल्या जातात. ओके, तुम्ही बघितल्याच असतील. अँड नाऊ आपल्या इथे पण सुद्धा इन लाईक विलेज लाईक देवरुख लाईक दॅट दीज मेथड्स आर यूज. ओके, सो आय एम फ्रॉम देवरुख, सो आय एम मीन्स एव्हरी टाईम तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल आय एम गिविंग एक्झाम्पल्स फ्रॉम मोस्टली दिस एरिया. ओके, बिकॉज सी आय एम फ्रॉम दिस सिटी ओनली, देवरुख ओनली. नेक्स्ट इज द मिसेलेनियस मेथड. मिसेलेनियस मेथड्समध्ये काय आहेत तर अदर्स मेथड्स आर देअर. ओके, अदर मेथड म्हणजे काय तर फार्मास्युटिकल कंपनीज मग थ्रू एमआरच्या थ्रू फार्मास्युटिकल कंपनीज दे आर ऑफर गिफ्ट आयटम्स टू फिजिशियन्स अँड रिटेलर्स. फिजिशियन्सना मोस्टली MR आहेत ते काय देत असतात डिफरंट गिफ्ट्स देत असतात. और रिटेलर्सना मीन्स एवढा सेल झाला, समजा एखाद्या रिटेलरचा तेवढा सेल झाला मीन्स 50,000चा सेल झाला, 40,000चा तेवढा सेल झाला, देन आफ्टर दॅट MR काय देत असतात रिटेलर्सना गिफ्ट देत असतात. ओके, टू फिजिशियन्स अँड रिटेलर्स. अँड म्हणजे गिफ्टमध्ये काय असतात जनरली मे बी त्याच्यामध्ये डायरीज असतात, बॉल पेन्स असतात, किचन्स असतात, कॅलेंडर्स, पेपरवेट्स, देन डेस्क ट्रेज. ओके, असे अट्रॅक्टिव्ह गिफ्ट्स आहेत हे जनरली दिले जातात जे काय असतात म्हणजे डेली यूजसाठी वापरता येतील. ओके, आणि सी दे अशा गिफ्ट दिल्यामुळे काय होतं तर कंटिन्युअसली त्या फिजिशियन्सला किंवा त्या रिटेलर्सला लक्षात राहतं की हा पर्टिक्युलर FDC कंपनीकडून आपल्याला हे गिफ्ट आलेलं आहे, FDCच्या MRने आपल्याला गिफ्ट दिलेलं आहे, त्या कंपनीकडून आपल्याला गिफ्ट आलेलं आहे. सो म्हणजे जनरली असं राहतं किंवा डॉक्टरांकडे सुद्धा ते गिफ्ट आहे जनरली काय राहतं टिकून राहतं त्यांच्याकडे असं जर डेली यूजचं जर दिलं तर. ओके, त्यामुळे मग डॉक्टर हा मोस्टली FDC कंपनीकडून आलं आहे आपल्याला हे गिफ्ट. आपण आता FDC कंपनीचीच वनऑल टॅबलेट आहे ती ह्या पेशंटला म्हणजे आपण त्याचं सेल करू किंवा लिहून देऊ असं जनरली मग ते माइंड सेट झालेलं असतं.
and generally the name and address of that advertiser is printed or on these items. मीन्स FDC कंपनीने समजा तुम्हाला पेन दिला असेल एखादा, ओके, एखाद्या रिटेलरना किंवा फिजिशियन्सना, त्याच्यावरती मग FDC कंपनीचं नाव आहे ते मेन्शन केलेलं असतं तिथे. ओके, सो ह्या काय आहेत त्या मिसेलेनियस मेथड आहेत ॲडव्हर्टायझिंगच्या. सो आफ्टर दॅट वी विल सी द फीचर्स ऑफ गुड ॲडव्हर्टाइजमेंट. एक चांगली ॲडव्हर्टाइजमेंट कशा प्रकारची असावी, त्याची वैशिष्ट्ये काय आहेत. नाव वी विल सी दॅट. सो that advertisement we can make it attractive by using the pictures, headlines, attractive borders, so people can read and listen. की जसं आपण आता इमेजेस बघितल्या इथे, आता इथे बघा, सी इट्स लुकिंग व्हेरी ॲट्रॅक्टिव्ह. ओके, असं इलेक्ट्रिक लाईट वापरून असे हे वापरून वेगवेगळे, सी इट इज लुकिंग व्हेरी ॲट्रॅक्टिव्ह. दिसताना कसं दिसतं, हे खूप ॲट्रॅक्टिव्ह दिसतं. सो आपण काय करू शकतो, हे मीडियाज आहेत हे आपण वापरू शकतो. सी इथे कशी ॲडव्हर्टाइजमेंट बनवलेली आहे, ॲट्रॅक्टिव्ह कलर वापरले आहेत. ओके, सी इमेजेस वापरले आहेत त्याच्यावरती. आणि इथे बघा, जर आता हेअर कलरची ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे ही. ओके, सो सी इथे हेअर कलर शो केलेला आहे. सी आता इथे सुद्धा ब्राऊन कलर आहे हेअरचा, तो शो केलेला आहे. सो असे वेज वापरून काय करू शकतो, वी कॅन डू द ॲडव्हर्टाइजमेंट. ओके, जेणेकरून ती आपली ॲडव्हर्टाइजमेंट काय होते, ॲट्रॅक्टिव्ह होते असे बॉर्डर्स वापरून. सो अशा प्रकारे ॲडव्हर्टाइजमेंट काय करायची तर ॲट्रॅक्टिव्ह करायची. देन दॅट ॲडव्हर्टाइजमेंट मस्ट कंटेन सॉलिड आर्ग्युमेंट्स अँड प्रूफ टू कन्व्हिन्स द कन्झ्युमर्स अबाउट सुपेरियर क्वालिटी ऑफ द प्रॉडक्ट. आता तुम्ही इनोची ॲड बघताच, त्याच्यामध्ये काय दिलेलं असतं, इट वर्क्स विदिन 6 seconds ऑन ॲसिडिटी. त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे, त्याने मेन्शन केलेलं आहे, आर्ग्युमेंट केलेलं असतं की हे ॲसिडिटीवरती 6 secondsमध्ये परिणाम करणारच. ओके, सो कस्टमर्सना हमी द्यायची, तुम्ही ॲडव्हर्टाइजमेंट दाखवताना कस्टमर्सना हमी द्यायची की ह्याच्यामुळे तुमची ॲसिडिटी आहे ही क्युअर होणारच. देन इट शूड एज्युकेट द पीपल अबाउट द यूज ऑफ द प्रॉडक्ट. ओके, यूज कसा करायचा, म्हणजे की जसं इनोच्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये सांगितलेलं आहे की ग्लासमध्ये ती पावडर फिलअप करायची. सो त्याच्यामुळे मग लोकांना समजतं की इनो पावडर आहे ती कशी घ्यायची असते ते. सो ती ॲडव्हर्टाइजमेंट अशा प्रकारे दाखवली पाहिजे की जेणेकरून लोकांना समजेल ती ॲडव्हर्टाइजमेंट बघून हा प्रॉडक्ट कसा वापरायचा आहे ते. देन इट शुड गिव्ह युजफुल सजेशन्स टू पब्लिक. ओके, मीन्स काही सजेशन्स असतील, मीन्स आता हा प्रॉडक्ट कोणी नाही घेतला पाहिजे, किंवा असे काही क्रीम्स असतात, डे अँड नाईट क्रीम्स असतात, मग हे क्रीम डेला नाही लावायचं. ओके, सो सुद्धा ते त्याच्यामधून दाखवलं पाहिजे. देन इट शुड क्रिएट परमनंट इम्प्रेशन ऑन द पीपल्स माइंड. ओके, लोकांनी ती बघितल्यावरती, ओके, मीन्स लाईक जशा की हेअर ऑइल्सच्या ॲड असतात. फॉर एक्झाम्पल इंदुलेखा भृंगा हेअर ऑइल असेल तर लोकांनी बघितल्या त्यांना वाटलं पाहिजे की आपण हा प्रॉडक्ट आहे हा खरेदी करावा. अशा प्रकारे ते ॲडव्हर्टाइजमेंट काय बनवायची तर खूप ॲट्रॅक्टिव्ह बनवायची. लाईक फेअर अँड लवलीची जशी ॲडव्हर्टाइजमेंट केली जाते की लगेच ह्याने गोरं व्हायला होतं. ओके, बॉडीज आपला जो स्किन टोन आहे स्किन टोन इम्प्रूव्ह. सो अशा प्रकारे ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची की जेणेकरून जास्तीत जास्त लोक आहेत ही तो प्रॉडक्ट आहेत आपला घ्यायला आली पाहिजेत. ओके, सो हे काय आहेत ॲडव्हर्टाइजमेंटचे फीचर्स आहेत. नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी विंडो डिस्प्ले. विंडो डिस्प्ले काय आहे हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. सो व्हॉट वी हॅड सीन टुडे, काय बघितलं आपण आज तर ॲडव्हर्टाइजमेंट अँड फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. ओके, सी ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल प्रॉडक्ट्स इट शुड बी ट्रूथफुल अँड देअर आर मेनी restrictions regarding the advertisement of pharmaceutical products because as per the DMR Act, that is Drugs and Magic Remedies Act. Okay, then we had seen methods for advertising pharmaceutical products: direct mailing, then newspapers, then television, then personal contact or detailing, outdoor advertisement, miscellaneous methods. ओके, देन वी हॅड सीन द इसेन्शियल फीचर्स ऑफ गुड ॲडव्हर्टाइजमेंट काय आहेत ते आपण बघितली. ओके, सो नाऊ वी विल स्टॉप हिअर. लिसन लेक्चर केअरफुली आणि लेक्चरमध्ये कोणाला काही समजलं नसेल तर विचारा मला. ओके, काही तुमचा डाऊट असेल तो मी क्लिअर करेन. थँक्यू. हॅपी लर्निंग.